유다곧 예수를 판자라. 아멘. 감사합니다. What is your expectation to come to the Lord? To worship Him with all our heart. And now we are listening to the 12 disciples. When they have come, what they have done, and how they were the examples of our faith. It is easy for us to see Peter, Andrew, James, John, Matthew, Thomas, and Philip and Bartholomew. But the 4 disciples were not easy to take a look at in more detail what they have done and how they went to the world as missionaries. So, it was not easy. But when we were taking a look at it in more detail, we came to understand that they made even greater disciples of the Lord. So, last Sunday morning, last Lord's Day morning, I preached about Jacob, another one, and what he has done. Okay? What has he done? He was so quiet. He has never been mentioned what he has said and what he has done. So, through his life, we can understand that in some respect, we may not need to speak. When we love our community, spiritual community, of course, when we serve them, when we work as a member of this wonderful society, sometimes, and in some respect, many times, we don't need to speak. Rather be quiet. As was done the another Jacob, one of the disciples of Jesus Christ. Okay? If we can sustain and support and be a good member of the spiritual community, we need to be silent. And the second one is because of that, because of maintaining the silence, he had to pray very hard. He prayed very hard. And by being empowered by the Holy Spirit through his prayer, he came to be able to the center of the love of the disciples. And today I'm going to preach about another disciple. His name is Thaddeus. And he was also very quiet. And he was aiming on the peace of Holy Community, especially the 12 disciples community of Jesus Christ. He was so quiet. But he was always thinking of the Holy Community as the body of Jesus Christ. As a part of the body of Jesus Christ, he was always thinking to support that and to be a good member of the body of Jesus Christ. To do that, as you know, what we have to do, we may know. Sometimes we have to be patient, as was taught when Dr. Sonny Kwak was preaching to the children. We don't and we should not be complaining against anything. And second part I'm going to preach is that he was a disciple of praise. Praise, not only his name, but also the power of the praise is, as you know, very powerful. And Jehoshaphat, the great king of Judah, when he was attacked, and so were, I should say, his nation. Far greater and far stronger enemy was standing before him. But after prayer, after being advised that you Israel people can overcome them with strong faith and trust, he praised the Lord first. By the praising, they could enjoy the great victory of
God's people. Praise is so important. 여러분, 한번 이제 연습해 보십시다. 오케이, 이쪽에 계신 분들은 그동안 살펴본 제자들 이름을 좀 네 분, 맨 앞에 있는 분들 한번 외워보시는 거예요. 시작하십시다. 시작! 예, perfect. 예, 100점이셔요. 예. 이쪽은 이제 나중에 네 부분이니까 조금 어렵다 그럴지 몰라도 똑똑한 분들이니까 잘하실 줄 믿습니다. 그 밑에 네 분 시작하십니다. 시작! 그럼 네 번째 분 누구예요? 예. 그냥 내가 대표로 대답을 A를 줘야 될지 말아야 될지. 예, 잘하셨어요. 계속 제가 물어볼 거예요. 예, 감사합니다. 그래서 오늘은 그 나머지 네 분 중에 지난번에 첫 번째 분 야고보 했고요. 오늘은 다데오에 대해서 제가 이야기를 드려요. 근데 거기 다 띄워져 있었네요. 그걸 그 지혜롭게 싹 없앴어요. 이 다음에는 좀 없애주세요. 제가 물어볼 때는. 그래도 막상 물어보면 대답 못 하시더라고요. 잘. 예, 오늘은 제가 다데오에 대해서 말씀을 증거하려고 생각을 합니다. 네, 시간이 많지 않기 때문에 짧게 간단히 있게 은혜롭게 제일 어려운 거예요. 사실 그게 해보겠습니다. 예, 여러분들 다데오 그러면 무슨 인상이 떠오르세요? What is your first impression to that is? 잘 모르겠다가 아마 맞는 말일 거예요. 도대체 이 나머지 사람들은 잘 언급이 되죠. 물론 이제 주다스 이스카리오트, 유다는 물론 이제 예수님의 판 가룟 유다는 좀 다릅니다만 나머지 세 분은요 잘 말씀이 안 나와 있어요. 그래서 이분들이 누군지 어떻게 일을 했는지 하나님의 일을 어떻게 감당하고 선교사를 어떻게 가서 일했는지 어떻게 순교했는지 잘 몰라요. 그래서 초대교회 시절에 있었던 많은 그런 그 문서 그런 책들을 참고할 수밖에 없죠. 그런데 이 다데오는 놀랍게도 두 가지 면에서 굉장히 정말 다른 앞에 있는 8 그 뛰어난 활동적인 위대한 일을 감당했던 제자들과 조금 더 다른 일을 하셨어요. 그것이 여러분들과 저의 참 기쁨인 것 같아요. 이런 기회 아니면 그분들은 언제 살펴보겠어요. 근데 이 다데오는 두 가지 점에서 아주 탁월한 사람이었습니다. 첫 번째로는요, 그의 지체의식. 물론 지난번에 말씀드렸던 야고보도 좀 비슷한 점이 있긴 합니다만 다데오는 굉장히 특징이 있는 사람이에요. 항상 지체의식을 가지고 있었어요. 그가 가지고 있었던 유일한 기록은 요한복음 14장 22절입니다. 잘 아시는 것처럼 요한복음 14장 예수님께서 제자들이 이제 예수님이 죽으실 걸 생각하고서는 덜덜덜 떨고 있을 때 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 그렇게 말씀했던 것을 이제 시작을 해서 거기에 이제 뭐 도마도 나오고 그 다음에 또 이제 빌립도 나옵니다. 그리고 나서 세 번째 이 다데오가 나와가지고서 예수님 당신께서는 우리에게 메시아이심을 가르쳐 주시고 왜 세상에는 안 나타내십니까? 물론 거기는 학자들의 설명에 의해서 아직도 메시아권에 대한 철저한 정립이 없이 그냥 그렇게 잘못 이야기한 게 사실이라는 거예요. 그러나 그의 마음속에는 예수님을 만나고 메시아를 깨달은 다음에 자기들이 너무 좋고 행복하니까 이 은혜를 세상 사람들과 나누고 싶습니다. 그런 뜻이 거기 포함되어 있어요. A man of the world mission. 세계 선교의 사람이었어요. 그래서 그것이 증명되는 것이 그의 순교의 과정을 보면 알 수 있습니다. 그는 성령 충만 받은 다음에 시리아에서, 아라비아에서, 그리고 페르시아에서 선교했습니다. 그리고 주로 그 유명한 아르메니아에서 굉장한 역사를 일으켰어요. 아데사에서 열심히 사랑하는 친구 바돌로메와 함께 열심히 선교함으로 말미암아서 그 지역을 AD 301년에는 거의 다 복음하는 정말 뜨겁게 열정적으로 최선으로 노력했던 결코 조용하고 가만히 있었다고 해서 활동력이 부족한 사람이 아닌 것을 증명해 주었습니다.
그러면 왜 이분이 그렇게 조용했나요? 왜 그리 말이 정말 없었나요? 왜 그가 항상 이제 초대 이제 그 교부들 중에 어떤 교부는 이렇게 설명했습니다. 12제자에 대해서 인물됨을 잘 설명한 다음에 이렇게 쿼테이션을 통해서 또 하나의 유다, 곧 오늘 이 다데오가 다른 이제 누가가 쓴 책들에 보면은 유다라고 그렇게 기록되어 있어요. 그래서 다데오 유다. 그래서 아마 이제 앞에 있는 두 마태와 마가는 가룟 유다 때문에 유다의 이름이 너무 흐려졌기 때문에 그 이름을 더 이상 안 쓰려고 다데오 그랬어요. 그게 사실은 그의 별명이에요. 어쨌든 유다입니다. 그래서 초대 기록에 의하면 또 하나의 유다, 곧 다데오 유다예요는 가룟 유다와 여러 면에서 대조가 되었다. 가룟 유다가 불평하고 있었을 때에 이 사람은 찬양하고 있었다. 놀라운 말씀이에요. 찬양은 물론 하나님과의 관계 속에서 이루어지는 겁니다. 그러니까 하나님과의 관계 속에서 온전한 찬양이 이루어지니까 불평할 게 없었다는 이야기예요. 뭐 그런다고만 되겠어요? 자기 자신과 하나님과 함께 늘 제가 말씀드리지만 하나님 모든 게 하나님의 역사인데 내가 인간적인 면에서 최선을 다할 때 하나님의 기적이 이루어져요. 그러니까 우리에게 책임이 많아요. 성령 충만 받는 거 언제든지 계속되는 거 아니에요. 그러니까 우리가 비상한 노력과 믿음과 기도를 가지고 순간순간 하나님을 바라봐야 돼요. 그런 면에서 이 다데오가 굉장한 일을 했단 말이에요. 주위에서 불평하고 어려운 이야기하면 나도 영향받을 수 있어요, 솔직히. 그런데도 그 순간에 이 다데오 유다는 찬송을 하고 있었어요. 이 예수님 돌아가시기 전에 마리아가 나와서 자기의 아주 귀한 그러한 시집갈 준비를 했던 그런 향유를 갖다가서 가을로 갖다가 다 깨뜨려서 예수님 다 부었습니다. 가룟 유다가 막 화냈습니다. 그리고 그런 제자들도 동조하는 그런 분위기였습니다. 그 순간에도 이 다데오 유다는 전혀 중립적이고 엄격한 객관적인 입장을 취하면서 그들의 동조에 흔들리지 않았습니다. 끝까지 조용히 있으면서 중립을 지키고 마음속에 찬양이 있었기 때문에 불평에 동조하지 않았어요. 이게 굉장히 중요한 부분이죠. 그러면서도 이 초대교회 무소들에 보면은 이분은 그러면서도 모든 제자들 가운데 사랑과 인정을 가장 많이 받았던 제자라고 기록하고 있습니다. 어떤 신학자는 또 연관 끝에 이렇게 이야기했습니다. 요한은 적극적인 사랑의 사도라면 이 유다 다데오는 조용한 사랑의 사도였다라고 말씀을 하고 있습니다. 그러면서 그는 항상 예수님의 주신 신령한 공동체 12명의 제자 그 사이에서 항상 그 아름다운 공동체를 사랑하고 안고 부흥하고 발전시키기 위해서 최선을 다한 그런 제자예요. 나타나지 않았습니다. 잘난 체 하지 않았습니다. 남들이 알아주지 않는다고 신경질 내지 않았습니다. 다만 그 마음속에 항상 찬송이 있었고 그리고 그걸로 인해서 마음이 안정되고 주님이 참으로 원하시는 바를 알았기 때문에 그대로 실천해서 공동체를 해치는 어떤 일도 하지 않았습니다. 제자들이 다 그랬으면 얼마나 좋을 뻔했습니까? 그래서 항상 이 유다 다데오는 그런 면에서 늘 존경받고 사랑받고 그와 함께 하고 싶었던 사람들이 많이 있었어요. 헨리 포펜이 중국에서 열심히 사역할 때 이야기입니다. 그는 중국의 대도시에서 일을 하고 있었습니다. 그러던 어느 날 그가 마음에 무슨 생각이 있어서 그랬는지 한번 시골로 깊이 한번 들어가 보고 싶다 그래서 깊이 들어갔습니다. 그래서 그 복음을 전했습니다. 열심히 전했습니다. 그런데 놀랍게도 그 시골에 있었던 순박한 어떻게 생각하면 좀 무식한 그 사람들의 반응은 정말 좋았습니다. 고개를 끄덕이기도 하고
미소를 짓기도 하고 눈물을 흘리기도 하면서 그렇게 열심히 들었습니다. 그런데 나이가 많은 머리가 하얀 사람들이 이 선교사님의 호펜 선교사님의 이야기를 들으면서 다 알고 있다는 듯이 아는 이야기를 듣는다는 듯이 고개를 끄덕이면서 그런 표정을 계속 보이는 거예요. 그러더니 이야기가 다 끝날 때쯤 되니까 그 얼굴에 주름이 많이 간 나이 많은 노인 한 분이 나와가지고서 예, 당신이 말씀하는 그 예수님이 우리와 함께 사셨습니다. 그리고 우리와 함께 사시다가 죽었습니다. 그러는 거예요. 그래서 이 포펜 선교사님이 미소를 지으면서 노인장 무엇가 잘못 알고 계십니다. 이 예수님은 벌써 그때 이제 아마 한 200년 전 이야기니까 그렇게 말씀드리겠죠. 1806년 전에 수천 마일 떨어진 곳에서 사시다가 돌아가시고 부활하셨습니다. 그러니까 이 할아버지가 계속 우기는 거예요. 무슨 말씀이냐고. 당신이 말씀하는, 당신이 전하는 그 예수님, 온화하고 인자하고 참을성 많고 그리고 그렇게 사람을 배려하는 그분이 여기서 살았다. 보고 싶냐고. 그럼 좀 나를 따라오라. 그러더니 막 앞장서서 막 그 길 이렇게 달구지가 지나간 그런 곳으로 막 가는 거예요. 호펜성 기자님이 어깨를 들썩였더니 이게 무슨 얘기인가 따라갔습니다. 한참 가니까는요, 저 숲속에 무덤이 하나 있는데 그곳에 비석이 하나 있어요. 그곳에 비석의 이름을 보니까 그곳에서 선교하시던 의료 선교사님, 아무도 거의 모르다시피 했고 친구들과의 교제도 끊어져 있고 시골에서 아무도 알아주지 않는데 얼마나 그가 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기고 주님이 원하시는 대로 살아가고 주의 뜻대로 살았으면 예수님에 대해서 설명할 때 아, 그 예수님 여기서 살았어. 그리고 여기서 살다가 죽었어. 그분이 지금 우리 곁에 저 속에 무덤에 묻혀 계십니다. 이렇게 말하는 거예요. 여러분들과 함께 이 말씀을 생각하면서 마음에 한번 새겨봅니다. 주님 섬길 때에는 사람들이 우리를 알아주든 못 알아주든 참 어려운 이야기죠, 솔직히. 남들이 칭찬하든 칭찬하지 아니하든 남들이 잘한다고 격려하든 안 하든 그게 무슨 소용이 있나? 그렇게 하고서 주님 잘못 섬기면 그게 무슨 상관이 있어? 그게 무슨 필요가 있어? 그게 무슨 가치가 있어? 그렇지 않더라도 어떤 때는 남들이 나에게 욕하더라도 남들이 나를 몰라주고 나에게 오해를 하고 참 괴로운 일이죠, 솔직히. 이 선교사님처럼 우리 선교사님처럼. 그런데도 불구하고 내가 하나님을 사랑하고 하나님께 대한 찬양이 내 마음속에 가득 차 있고 언제든지 그래서 주님 모습, 주님이 원하시는 명령대로 가장 가까이 살다 보면 그가 죽어서도 예수님의 향기를 날리고 주님의 살아계신 모습을 보여줄 수 있다는 거예요. 다데오 유다는요 그렇게 살았어요. 두 번째로는요 찬송의 제자입니다. 그의 이름이 찬송이라는 의미예요. 그의 이제 아까 말씀드린 유다는 물론 유다 자체가 찬송이라는 말이고 그의 별명 다데오도 도다에서 나오는 말이 도다도 찬송이라는 다데오라는 말은 사랑스러운 그런 말이에요. 그래야 이 사람은 살면서 찬송하면서 살았어요. 쉽게 제가 잘라서 말씀드릴게요. 제자들 삶 쉽지 않았습니다. 오해받았습니다. 예수님 핍박받을 때 같이 핍박받았습니다. 예수님 손가락질 당할 때 같이 손가락질 당했습니다. 그리고 자기들 사이에서도요 끊임없이 투쟁이 있었습니다. 아시잖아요. 마지막까지 예수님 십자가를 지시기 바로 전에까지 서로 누가 잘났냐, 누가 더 똑똑하냐, 누가 더 높은 자리에 차지할 거냐 그리고 싸우고 있었어요. 결코 쉽지 않았습니다. 그런데 이 마지막에 있었던 무명의 사나이들 오히려 그들은 참으로 놀라운 만큼 주님의 제자들을 다우게 살았는데 그 근본 핵심이 뭐냐면 그 마음속에 항상 찬송이 있었어요. 찬송이. 제가 여호수아가 이야기했습니다. 말도 안 되는 어마어마한 적군이 쳐들어왔습니다.
게임 이 싸우면 집니다. 그런데 그가 믿음이 훌륭한 것이 선지자를 통해서 응답받은 하나님에 대한 이 응답을 꼭 믿고 나서서 이 용맹한 사람들 앞에 세우지 아니하고 찬양대를 조직해서 찬양대 먼저 나가게 했어요. 하나님이 우리와 함께 하시고 하나님이 우리에게 전쟁의 승리를 주셨으니 우리를 믿고 하나님을 영광스럽게 하는 일부터 하겠다는 거예요. 아시죠? 어떻게 됐습니까? 적군이 깨끗이 무찌름을 당했습니다. 하나님이 대신 처결해 주셨어요. 우리 영적 생활에 바로 그런 게 필요한 것 같습니다. 속상해도 원망스러워도 오늘 또 기도하시는 분이나 우리 어린이 설교하시는 분 어쩌면 그렇게 일맥상통해요. 참 놀랍습니다. 그래서 종합적으로 저의 마음과 여러분의 마음속에 하나의 결론이 딱 나와요. 우리는 환경 때문에 주위 여건 때문에 인간관계 때문에 마음이 산만하고 어려울 때 많이 있어요. 그런데 신앙의 여인들 보면은 그것이 문제가 아니었어요. 하나님과의 관계가 문제였어요. 하나님이 지금 이 순간에도 나와 함께 하시고 나를 붙들고 계시고 내가 이길 수 있게 하시고 내가 감당할 수 없는 건 절대 허락지 아니하시고 그게 믿음의 문제예요. 기도의 문제예요. 주님만 바라보는 게 문제예요. 우리 솔직히 육신적으로도 얼마나 많은 분들이 불편하시고 우리 장로님 기도해 주시죠. 저는 누구보다도 여러분들도 그래서 누구보다도 마음의 부담을 가지고 기도하고 있습니다. 하나님이 역사해 주시고 하나님이 낫게 해 주시고 하나님이 기적을 내려주시고 근데 놀라운 사실은 그 모든 여건에도 불구하고 하나님이 우리와 함께 하시면 반드시 승리할 수 있다는 거예요. 반드시 영광 돌릴 수 있다는 거예요. 반드시 불평 안 할 수 있다는 거예요. 분위기에 휩싸이지 않을 수 있다는 거예요. 한 번만 소개하고 마칩니다. 여러분 제가 이름을 대면 누군지 다 아실 거예요. 근데 그분이 그렇게까지 고생한 건 몰랐어요. 어렸을 때 사랑하는 어머님과 형님 세 분이 차례로 무서운 질병에 걸려서 급사하는 것을 보았습니다. 6.25 전쟁이 나타났을 때 아버님과 많은 가족들이 공산당에게 학살당하는 걸 보았습니다. 예수 믿는 것 때문에 죽었겠죠. 그런데 외정시대 또 6.25, 8.15 민족의 혼란을 겪으면서 수없이 어려움을 당하고 위험한 일을 당했는데 오뚜기처럼 마치 25시의 주인공처럼 살아남은 거예요. 그는 어렸을 때 사랑하는 동생이 불놀이를 하다가서 온몸이 불에 타가지고서 죽어가는 처참한 광경을 봐야 되고 가슴 안에는 그러한 순간을 맞이했어야 됐습니다. 또 다른 동생은요, 다 옛날 다 어려워서 그랬죠. 그 제재소 옆에 살다가 그 나무 구경하러 갔다가 그 나무에 치서 죽는 걸 봤어요. 좀 더 지나서 살아가는데 그렇게도 착하기 착한 사랑하는 동생이 교편 잡고 교감으로 수고하는데 그만 간암이 걸려가지고서 무리했는지 10살부터 16살짜리 딸 넷을 두고서 먼저 갔어요. 1년 후에 사랑하는 친딸이 위암이 걸려가지고 157일 그때 그분이 그렇게 딸을 위로하면서 하던 그게 다 나왔었습니다. 사실 책으로 엮어졌는지 모르겠어요. 그러니 두 딸을 남겨놓고 부탁한다고 가버렸어요. 어떤 동생은 동생과 재수가 그 다음에 죽고 또 막내 동생은 간경화로 시한부 인생을 살던 막다른 골목의 인생이었습니다. 그가 이 글을 쓸 때는요 60세쯤 되었었습니다. 60세 그때만 해도 초로의 인간으로서 이 수많은 고통과 수많은 역경을 당했습니다. 아마 어쩌면 그 중에 하나만이라도 우리에게 닥치면 우리는 죽느니 사느니 벌벌 뛰고 난리 냈을지 몰라요. 이분이 이런 놀라운 고백을 했어요. 솔직하고 정직하게 고백하면 나는 한 얼굴로는 웃고 또 다른 얼굴로는 나는 울고 있다. 나는 이 역경과 고난 중에서도 나의 마음속에서 솟아나는 이 기쁨, 나는 감사와
기쁨과 그리고 찬양이 내 마음속에서 솟아오르고 있다. 내 마음속에서 저 깊은 곳에서 환희가 솟아오르고 있다. 그러나 다른 한편에 내 마음속에서는 항상 비가 오고 있다. 날씨는 흐려져 있고, 그리고 내가 주위를 둘러보면 정신착란증이 일어날 것 같고, 하늘을 보면 현기증이 나고, 그러나 나의 앞길은 도무지 짙은 안개로 앞길을 분간할 수가 없다. 내 안을 들여다보면 죄와 추한 것들이 있고, 과거는 회한과 슬픔뿐이고, 미래는 안개처럼 불확실하고 불안하다. 나는 주님만 바라보아야 한다. 굉장히 중요한 말이죠. 과거는 아무리 더럽고 아프고 서러워도 내일과 미래는 때묻지 않은 순수한 페이지, 무한한 잠재적 가능성, 공주 같은 처녀성이 백지같이 열려있다. 시집가는 처녀처럼 새날을 맞이하여 새 집에서 새 살림 꾸려 새 사랑을 알도록 하자. 한 해 한 해를 살아가는 것이 아니다. 하루하루를 사는 것도 아니다. 한 발짝 한 발짝, 한 호흡 한 호흡 주님을 사랑하며 창세기 첫날처럼 날마다 영원한 첫사랑으로 살도록 하자. 주님을 호흡하며 살도록 하자. 내게 깊은 위로와 감사와 찬송과 평안이 있다. 그것은 내게서 나온 것이 아니라 성령이 은혜로 나에게 주시는 것이다. 저는 이거를 읽으면서 얼마나 충격을 받았는지 몰라요. 진짜로. 아무리 우리의 주위의 상황이 어렵고 힘들고 고통스럽고 좌절과 절망과 모든 어려운 것이 나에게 다 닥쳐도 내 안에 계신 그리스도, 내 안에 계신 성령님 때문에 이길 수 있다고 하더니 어떻게 이렇게 가질 수 있어요? 어떻게 이럴 수 있는? 그분이 누군지 아십니까? 그 유명한 민족복음화의 기수 김준권 목사님. 그분은 저희 장인어른하고 같이 광주의 숭일고등학교에서 같이 계셨어요. 저희 처가 장모님하고 너무너무 잘 알고, 모르는 분이 안 계시죠. 우리 같은 복음화를 위해서 애쓰신 분이라면. 저도 엑스프로 74때도 통역했고요. 80년 복음화 성인 때도 통역하고요. 그분을 가까이서 뵌 적도 있고 그래요. 그런데 그분이 그렇게까지 어려운데도 불구하고 항상 글을 쓰시면서 이 땅에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 오게 하자. 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 오게 하자. 당시에 당한 모든 고통과 좌절과 절망과 아픔을 다 뒤로한 채 내 마음속에서 역사하시는 성령님 때문에 내가 이것을 넉넉히 이기고 찬송할 수 있는 그 예수님, 성령님으로 함께 오신 그 예수님, 이 예수님을 만방의 성에서 내가 이길 수 있는 이 모든 고통과 절망과 좌절을 내 이웃도 이기게 하자. 그것이 바로 그분이 외쳤던 민족 복음화의 아름다운 그런 표어예요. 이 땅에 그리스도의 푸르고 푸른 계절이 오게 하자. 유다 다데오, 우리는 많은 것을 알 수 없어요. 그러나 언제든지 마음속에 찬송이 울려나오고 있었습니다. 찬송이 그의 이름 그대로 똑같은 유대인데 가룟 유다는 다음 주에 살펴보겠습니다만 이름값을 못했어요. 자기 욕심의 끝까지 끌려다니다가. 그러나 이 유다 다데오는요, 마음속에 찬송이 있었기 때문에 역경을 이길 수 있었고, 시끄러움도 이길 수 있었고, 옆에서 방해하는 요소도 다 이길 수 있었고, 항상 주님을 찬송하면서 엄중한 중립을 지키면서 공동체를 보호하고 사랑하고 안내하기 위해서 최선을 다했어요. 그래서 그가 가는 곳에 그렇게 아름다운 결실들이 나타나는 거예요. 창립 42주년을 앞두고 기도를 많이 하시는 여러분, 이 제자들을 통해서 우리에게 주시는 교훈이 무엇입니까? 정말 어떤 때는 편들어서 말하고 어쩌고 변명하고 더 소리치고 그럴 필요가 없을 때가 많이 있는 것 같아요. 다시 말씀드리죠. 하나님이 알아주시면 되는 거예요. 하나님이 우리 함께 하시면 되는 거예요. 하나님이 내 속에서 역사하셔서 샘솟는 기쁨으로 수없이 첩첩 산중이 되고 첩첩 쌓여있는 모든 고난과 슬픔과 도전과 역경을 이기면 되는 거예요.
아니 주님이 땅에 오셔서 생명을 바쳐 우리를 살려주셨을 때에 그런 정도의 역경을 물리치지 못하기 위해서 생명을 바치셨습니까? 저는 아니라고 믿어요. 힘들죠. 쉽지 않죠. 그러나 주님의 말씀은 변함이 없어요. 믿고 순종하고 기도하고 따르면 주께서 헨리 포펜에게 보여주신 그 의뢰 선교사님 같은 삶이나 김중곤 목사님 같은 삶을 저와 여러분들 가셔서 머지않은 장래에 우리 교회가 얼마나 멋지고 사랑스럽고 얼마나 주님 중심으로 철저히 뭉쳐있는가를 보여주시게 되실 줄로 믿습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 또 주께서 말씀해 주시고 주의 은총을 따라 목숨 바쳐 순교하고 주의 복음 위해서 앞서간 우리의 사도님들 한 분 한 분 보면서 그분들이 어떻게 살았는가를 살펴보게 하시니 감사합니다. 주님, 저희도 그렇게 살 수 있는 것을 감사하며 더욱 예수 그리스도로 옷 입고 성령 충만하게 소원하오니 오 하나님, 회개와 믿음으로 말씀과 기도로 성령 충만하여 사탄이 감히